ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా పాజ్లోనే ఉంది, ప్లేలో స్టాప్లో రాలేదు కదా. as far as Bangladesh and Pakistan is concerned, I think ఆపరేషన్ సింధూర్ is proved that the military is strong enough. 2019 ఫస్ట్ కేసు అయినప్పుడు పాండమిక్ వస్తుంది అని, అన్లెస్ దే ప్లానింగ్ సంథింగ్. ఇఫ్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోకపోతే పొలిటీషియన్ ఏం చేస్తున్నాడో చేసుకుంటాడు. మీరు లోకల్ కోఆపరేటర్ని పట్టుకుని ఎందుకు చేయించవు ఎందుకు అడగరు? వై ఇస్ ద మనీ బీయింగ్ యూజ్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్? వై నాట్ యూ ఫస్ట్ మెయింటైన్ ద రోడ్స్? అడిగేవాళ్ళు ఎవరు? మనం అడగాలి, అడగరు. వెల్కమ్ మేజర్ చౌదరి గారు. నమస్కారం అండి, అండ్ నమస్కారం టు ఆల్ యువర్ వ్యూవర్స్ ఆల్సో. వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్ విత్ టీమ్ అడ్విటమ్. థ్యాంక్ యూ. So to start with, what is the biggest fear for India as a nation? I would divide that into 2-3 different segments. Yeah. Let's take the first segment as what you generally expect is what is the external threat that we have. We have an enemy on one side, a chap who's bent on saying war with 1,000 cuts and bleed you to death. And he's been trying that since 1989 when President Zia-ul Haq of Pakistan started it. They have been at it many years, but our government was not responsive. In the last 11 years, this new government, the BJP government that is there, has decided that we will respond. And as a result of which, the threat activity here has reduced drastically. We have a problem with China. We had approached them with the prospect of having relationships based on the old Asian system. You all are aware of Samudra Manthan, where the Asuras and Devas churned the ocean of milk and got various abundance and possibilities. So I wrote a paper and sent it across, and with Pranab Mukherjee Garu as president, he took it to China and gave it to them. We call it Manthan policy. So China, I think across the last 11 years that they have been told about this policy, has slowly begun to recognize, I think it has begun to recognize, and I'm fairly confident that they will avoid conflict with us. They have tried working through other people, like they worked through Pakistan and Operation Sindoor. They have been trying to help people in Burma trouble our northeast. Okay. They have been working with Bangladesh to try and do something. I think they're now withdrawing from all that. I think through Sri Lanka also. Sri Lanka is an earlier case, but there they have gone out much earlier. The net result of it is that they find this Manthan policy looks more attractive. So I think they will agree to that, because all that we said is you want access to the Indian Ocean, Bay of Bengal and the Arabian Sea. You drive through our country and takes access, pay us a toll tax. For every ton, mile transferred, you pay some royalty or toll tax. And if we go through your country, we'll pay you. So why are you wanting to fight for a right which will be very costly for you, while you can use it very comfortably this way? And as long as there is nothing that they're carrying which is against the interests of our country, we have no problem. If they want to travel through it, they can travel through it. So I think it has come to them. They don't want to fight battles. They have been claiming Arunachal Pradesh as their southern Tibet area for a number of years. But I just asked a question. In 1962, you were occupying Arunachal Pradesh, that old Nifa area. Why did you walk away? You walked away because you said that is not my territory. Otherwise, you would have held on to it. So today you are claiming something. So those claims are invalid. So settle the border, which is a more permanent border. All the borders that India has got are drawn by foreigners, by colonial powers. There is no border drawn by India and the other neighbor. So if we are neighbors, the fence between us has to be agreed to by both of us. Not a line drawn by some fellow who came for 3 days to India and drew the map of Pakistan and Bangladesh and went off. Ratcliffe. So in respect of border conflict point of view, that China is a major threat. Kadandi. China was a major threat. Okay. China is no longer a major threat. ఎందుకంటే చైనాకి ఎకనామికలీ దే ఆర్ ఇన్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ షేప్. Their people are not allowed to draw funds from the bank.
their passports are surrendered and kept in government custody, Mm. so they can't run away from the country and take away their wealth. All sorts of things are going on. There's lockdown in China across many provinces. There is also this factor that their industries are not functioning properly because they don't have enough manpower. Mm. The younger generation says we don't want to work because the nature of work in China is so hard. I mean, you have to see some of their videos. They're working almost 10 to 12 hours a day. Mm. The man wants to take a restroom break. He'll get 2 minutes. Hmm. He has to take permission from his supervisor. He goes for the break. He takes 2.5 minutes. He loses some salary. So this sort of tension, the younger people don't want to get into. So they say, what is the point? So many of them are going back to the villages and not coming to work. Mm. Mm. As far as Bangladesh and Pakistan is concerned, I think Operation Sindoor has proved that our military is strong enough. Mm. We can take on all 2.5, and every year we're becoming stronger. Correct. మన మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, అవును సార్. దాని కొరకు we're preparing our own drones, weapons అవన్నీ. వార్ఫేర్ ఇస్ నౌ నాట్ బై బూట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. పాత రోజుల్లో అంటే సోల్జర్ లైఫ్లు తీసుకుని బ్యానెట్ తీసుకుని పోయేవాడు. యూ డోంట్ నీడ్ దట్ టుడే దట్ మచ్. ఫైనలీ అది కూడా కావాలి. యూ వాంట్ టు హోల్డ్ అ ప్రాపర్టీ, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ బూట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. కరెక్ట్. అది ద డే వి టేక్ ఓవర్ పిఓకే అండ్ గిల్గిట్ బల్టిస్తాన్ ఏరియా, you will have boots on the ground. But you have to also remember one thing. Operation Sindoor pause పెట్టినప్పుడు, సీజ్ ఫైర్ అయినప్పుడు పాజ్ పెట్టాం. సీజ్ ఫైర్ చేసిన తర్వాత 3 గంటల తర్వాత మనకు వాళ్ళ ఉన్న డ్రోన్స్ అన్నీ మనమే దేశారు. సీజ్ ఫైర్ ఒప్పుకున్న తర్వాత ఈజీ మన గవర్నమెంట్ సెడ్ ఓకే దే బ్రోకన్ ద సీజ్ ఫైర్, మనం కూడా యాక్షన్ తీసుకోంటే తీసుకునేవాళ్ళం. We could have destroyed their army and political setup. All that it required is a few missiles. Correct. Another dozen BrahMos going there, that would have been the end of it. But ఎందుకు చేయలేదు? I think one reason. The population of 20 crores. Where do those 20 crore people go when there is no government, no functioning administration, no army? వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారు? ఇండియాకి పరిగెడతారు. దే కాన్ గో టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, అక్కడ వాళ్ళకి అగెన్స్ట్. ఇక్కడ రావాలి అంటే ఆయన ప్రతి చోట నుంచి ఎలుకలు వచ్చినట్టు దూరిపోతూ ఉంటారు. ఎంతమందిని మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం? అక్కడ గన్స్ పెట్టి బోర్డర్లో అందరిని షూట్ చేయలేం కదా. మేము సివిలియన్స్ మాకేంటి అని వస్తే ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ హ్యూమన్ రైట్స్ అవన్నీ వస్తాయి. అందుకని బెటర్ దే సఫర్ ఇన్ దేర్ ఓన్ కంట్రీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిసైడెడ్. దట్ ఈస్ వై హీ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయ్ ద గవర్నమెంట్. బట్ దట్ థ్రెట్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా పాజ్లోనే ఉంది, ప్లేలో స్టాప్లో రాలేదు కదా. అవును. అందుకని వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తే ఆ పాజ్ బటన్ని ప్లే అంటే పాకిస్తాన్ ఇస్ గాన్. సెకండ్, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళ మ్యాప్ గీశారు. చికెన్ నెక్ మేము కట్ చేస్తాము. కట్ చేసిన తర్వాత 7 sisters అదర్ సైడ్ వరకు నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నారు కదా, అదంతా మేము బంగ్లాదేశ్లో జాయిన్ చేసుకుంటామని మ్యాప్ డ్రా చేశారు. అఖండ్ బంగ్లాదేశ్. ఆ మ్యాప్ చేసి అది మ్యాప్ చైనీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, పాకిస్తానీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. అంటే ఏంటి? యూ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ ద బౌండరీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ దట్. అది మీరు అట్లాంటి డెసిషన్ తీసుకుంటే, మేము తీసుకుంటే మీకేంటండి? మేము కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అట్లాగే. సో దిస్ డూరా అండ్ రాట్క్లిఫ్ లైన్ ఈజ్ అ వేస్ట్. ప్రాపర్ బౌండరీ సెటిల్ చేసుకోవాలంటే మనమే సెటిల్ చేసుకోవాలి. సో వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, యువర్ సెల్ఫ్ ప్రూవ్డ్ దట్ మీరు రాట్క్లిఫ్ లైన్ని పట్టించుకోవట్లేదని. లేకపోతే ఈ జాయిన్ చేసుకుని ఇదంతా మాది అని అంటానికి ఎట్లా చేస్తారు? మీరు ఎందుకు చేశారు అంటే మీరే అన్నారు ఇది బౌండరీ లైన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్, వీ విల్ డిసైడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో నాట్ టూ మచ్ వరీడ్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనిమీస్. సార్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, అంటే డూ వీ కన్సిడర్ పాండమిక్స్ ఆల్సో అ వార్? లైక్ ఇప్పుడు కోవిడ్ని షుడ్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ వార్? It is. 2019 September was the first case of pandemic Wuhan virus in China. 2019.
2020 జనవరిలో, డిసెంబర్లో అయింది అని చెప్పి జనవరిలో అనౌన్స్ చేశారు. 2019లో ఫస్ట్ కేసు అయినప్పుడు 2017లో దే ప్లేస్డ్ అన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఈ ప్రొటెక్టివ్ గేర్ ఉంటుంది కదా, మాస్క్స్, రెస్పిరేటర్స్ అవన్నీ. ఆ ఆర్డర్స్ 2017లో ప్లేస్ చేశారు వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీస్ మీద. వాళ్ళకి ఎట్లా తెలుసు 2019లో పాండమిక్ వస్తుంది అని, అన్లెస్ దే ప్లానింగ్ సంథింగ్. ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఇవన్నీ దే ప్లాన్ ఫర్ ఇట్. గ్లవ్స్, దే మేడ్ దెమ్సెల్వ్స్ రెడీ. To the best of my knowledge, what little I've read and come across, $400+. I don't know how many times $400 ఇచ్చారేమో. One time definitely they gave $400. USA gave to World Health Organization, and Dr. Fauci, head of the World Health Organization, passed it on to Wuhan laboratory. So they claim this Wuhan virus ఏంటి, 3 బ్యాట్స్ ఉన్నాయి కదండి, గబిలాలు. 3 రకాల గబిలాల నుంచి వైరసెస్ వచ్చేసేసి కంబైన్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చినాయి అని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్ని వేల సంవత్సరాల్లో ఎవరి దగ్గర ఒక వైరస్ కూడా రాలేదు. 3 డిఫరెంట్ ఏరియాస్, 100 మైళ్ళ తేడాలో ఉన్న ఏరియాస్ నుంచి ఒక చోట వచ్చి వైరస్ కంబైన్ అయింది అని అంటాం ఇంపాసిబుల్. బట్ వాళ్ళు చేశారు. దేర్ ఎయిమ్ వాజ్ టు రెడ్యూస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సో దట్ సార్ట్ ఆఫ్ థ్రెట్ విల్ కమ్. పాత రోజుల్లో హెచ్ఐవి అని వైరస్ ఉండేదండి, ఇమ్యూనోగ్లోబిన్ వైరస్ అని. దట్ వాజ్ ఎయిడ్స్ వైరస్ అని. దే సెడ్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ monkeys because some people ate monkey. ఆ ఏరియాలో దే యూస్ టు ఈట్ monkeys బిఫోర్ ఆల్సో. మేబీ దే ఎయిట్ అ లిటిల్ మోర్ నౌ. కానీ monkeys నుంచి హ్యూమన్కి వచ్చి ఇట్ బికేమ్ ఎన్ హెచ్ఐవి వైరస్? నో, దట్ వాజ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ వైరస్. అప్పుడు కూడా అనేవారు, దాన్ని కప్పేశారు. ఇప్పుడు కూడా అంటున్నారు, దీన్ని కూడా కప్పేస్తారు. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇక్కడ? ద వైరస్ ఎస్కేప్డ్. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో బీయింగ్ టెస్టెడ్, ఐ థింక్, ఇన్ అన్ అమెరికన్ సెంటర్ ఫర్ డిజీజ్ కంట్రోల్ అని ఫోర్ట్ డేట్రిచ్లో ఉంటుంది. అక్కడ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారంట. దిస్ ఇస్, ఐ కాంట్ ప్రూవ్ ఇట్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హర్డ్. అక్కడ సంబడి గాట్ ఇన్ఫెక్టెడ్. దే మూవ్డ్ దోస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ అండ్ ద పీపుల్ కనెక్టెడ్ టు దెమ్, మూవ్డ్ దెమ్ ఇన్ టు వుహాన్. అప్పుడు వుహాన్లో వరల్డ్ మిలిటరీ గేమ్స్ జరుగుతున్నాయి. వీళ్ళందరూ ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ మిలిటరీ అథ్లీట్స్, సపోర్ట్ స్టాఫ్ లాగా వచ్చారు. వీళ్ళు యాంటీడోట్ ఇస్తారు, వీళ్ళు రికవర్ ఫ్రమ్ ద వైరస్ అని. దిస్ పీపుల్ వర్ నాట్ రెడీ విత్ ద యాంటీడోట్, దే దెమ్సెల్వ్స్ గాట్ కాట్ ఇన్ ఇట్. సో ఆల్ ద పీపుల్ హూ వెంట్, ఐ థింక్ బారింగ్ మేబీ 1 or 2 who may have survived, I doubt very much, everybody చచ్చిపోయారు. In the US, the bodies of people who died in Wuhan virus were kept in refrigerated mortuary vans for more than a year. There was a rule which was passed that no COVID-19 patient, when he dies, there will be no autopsies conducted on them. They banned the autopsies because they were so scared that autopsy might cause some more spread. In 20 Italian people, some doctors did an autopsy. We'll take our precautions, and they did an autopsy. And they said, we don't find a virus. They shut it down. మాట బయటికి రానిలా. తర్వాత వచ్చిందని కూడా అప్పుడైతే రానిలా. వ్యాక్సిన్, బయలాజికల్ వెపన్ is a weapon. People thinking about it. We have to work very hard to prevent anybody from doing biological research. And if anything is being done, it must be, దానికి ఏదో సిస్టమ్ ఉండాలి. సమ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళని వెరిఫై చేసి ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్లా చేస్తున్నారు చెక్ చేసుకుని అది ఓకే అని చెప్పి చేయాలి. ఇప్పుడు దట్ షీప్ డాలీ, దాన్ని క్లోన్ చేసి పెంచారు కదా. It was actually not supposed to be done, but they did it. And it lived. It lived for a short time. It didn't live full length. But it produced kids. Could grow. మనందరికి తెలుసు, ఒక కంట్రీకి కావాల్సిన బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్. సో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా వై మనం ఇంకా అవే ఇష్యూస్ ఇంకా ఫేస్ చేస్తున్నాం? అంటే దీనికి కారణం పొలిటీషియన్స్ ఆర్ బ్యూరోక్రాట్స్ కరప్షన్ అంటారా, లేకపోతే డీపర్ సిస్టంలోనే ఏదైనా ఇష్యూ ఉందా? No. Politicians, bureaucrats, policies are the major thing.
ఫర్ దాదాపు 68 years we didn't bother about it. ఈ లాస్ట్ 10 years ఈ గవర్నమెంట్ అట్లీస్ట్ మోడీ గారు హ్యాస్ టేకెన్ అన్ ఎఫర్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు మేక్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ అని చేశారు. దానికి మనం చూస్తున్నాం. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫుడ్ ఎయిడ్ టు 85 crore పీపుల్ ఇన్ ఇండియా, ఆ ఫుడ్ మీద స్పెండ్ చేసే మనీ వాళ్ళు తీసుకొని ఇంకో ఏదో కొంటారు కదా. సో బేసికలీ లిఫ్టెడ్ ఐ థింక్ అబౌట్ 23% of the people out of absolute poverty కరెక్ట్. into marginal poverty. They are still not well off, but they are not in the subsistence range లో పవర్టీలో ఉండి బతకటమే కష్టం అని చెప్పేసి అట్లా లేదు. దే ఆర్ మచ్ బెటర్ ఆఫ్. అండ్ ఇఫ్ ఐ సీ వాట్ ఐ యూస్ టు సీ ఇన్ మై యంగ్ డేస్ ఇన్ ద విలేజ్ టు వాట్ ఐ సీ టుడే, జమీన్ ఆస్మాన్ కా ఫరక్ హై. So the poverty there in the old days was very stifling. Appudu they didn't know what to do. Where is the option? కరెక్ట్. Today there are options. There are choices for people. They can బయటకు వచ్చేసేసి ఏం చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఊర్లోనే ఉంటే దే ఆర్ స్టిల్ లుక్ డౌన్ అపాన్. బికాస్ సపోజ్ యువర్ ఫాదర్ వాజ్ అ కూలీ, you may today become, if you're staying in the same village, you'll be looked at as a coolie's son. కరెక్ట్. They're not going to look at you as if you're a teacher's son. But you have the option to walk away. You come into the city, start earning, get your father here, everybody forgets who you are. So అట్లాంటిది జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా 67.36 crore people went for Mahakumbh. ఎవరైనా మనం ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్లో అయినా టీవీలో అయినా ఎవరు చెప్పటం అయినా నా జాతి ఏంటి అని అడిగారా? నాకు ఏదైనా డిఫరెన్షియేషన్ ఇచ్చారా? ఏమీ లేదు కదా. అందరూ పోయారు, లైన్లో నుంచున్నారు, అందరూ టికెట్లు తీసుకున్నారు, పోయి స్నానం చేసుకున్నారు, అక్కడే భోజనాల కౌంటర్ దగ్గర భోజనం చేశారు, బయటకు వచ్చారు. నా పక్కన ఎవరు కూర్చున్నారు, ఎవరు చేశారు, ఎవరు అడగలేదు కూడా. అంటే బేసికలీ మన కంట్రీలో దట్ ఈ జాతి ఐడియా హెస్ గాన్ to a great extent. I won't say 100%, but to a great extent. Yes. The only people who keep it alive are politicians. This gentleman, Modi Garu, has made it a point. He's taken care of your sanitation. He's taken care of cleanliness. At least he got you started to a great extent. Correct. Maintaining it is మన చేతుల్లో ఉంది. మీరు పట్టించుకోకపోతే దట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం. అంటే స్కీమ్స్ ఏ డైరెక్ట్ దాని పేరు మీద ఉన్నాయి కాబట్టి, లైక్ స్వచ్ఛ భారత్, your gas coming free to you, your electricity coming to most places. Correct. There may be 1 or 2 hamlets here and there, but 90% of them, even those isolated hamlets ki solar power ichi pettaru. Now tap water coming to almost all the houses. So he has bought you out of that concept, naake kaadu nenu poor fellow adiyedi. The one thing I've written about it in our website, everybody in the country, ఈ కంట్రీ నాది అని అంటానికి మీకు ఏదో ఉండాలి, సమ్ స్టేక్ ఉండాలి. ఇల్లు అయినా ఉండాలి, బిజినెస్ అయినా ఉండాలి, లేకపోతే ఒక కంపెనీలో షేర్స్ అయినా ఉండాలి. కంపెనీ షేర్స్ నేను ఫస్ట్ టైం ఈ పేపర్ రాసినప్పుడు షేర్ హోల్డింగ్ మార్కెట్ దట్ ఆర్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాజ్ దట్ 17,000. టుడే ఇట్స్ 85,000. అప్పుడే చెప్పాను, మనకి పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ ఇన్ని సిక్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, స్టేట్లో కూడా సెంట్రల్లో కూడా. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూర్చొని ఏం చేస్తారు, నో దిస్ ఇస్ ఆల్ పాలసీలో ఫెయిల్ అయ్యిందండి, యూ గివ్ అస్ మనీ ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకుంటా ఉన్నారు. నథింగ్ హ్యాపెనింగ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్సో మళ్ళీ లాసు, మళ్ళీ డబ్బులు ఇవ్వమంటున్నారు. ఫైనలీ ఎయిర్ ఇండియాని ప్రైవేటైజ్ చేశారు. దే ప్రైవేటైజ్ విత్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ సార్ట్అవుట్ చేయడానికి ఎయిర్ ఇండియా విల్ టేక్ 2-3 years. ఇవన్నీ ప్రైవేటైజ్ చేయగానే ఇమీడియట్గా సూపర్ లగ్జరీ ఎయిర్లైన్ అవ్వదు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ అన్నీ వాళ్ళకి ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు మీరు, వాళ్ళ అసెట్స్ ఏంటి అని చెప్పి చూస్తే హౌ టు ప్రైవేటైజ్ దట్. ప్రైవేటైజ్ చేయగానే మీరు అసెట్స్ అన్నీ గవర్నమెంట్ అసెట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ అసెట్లో అంత లాస్ కదా, నాకు ఏం అసెట్ ఉంది దీంట్లో? మీరందరూ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు, శాలరీస్, మీ లీవులు కావాలి, ఎల్టీఏ కావాలి, శాలరీస్ కావాలి, కూర్చుంటున్నారు అక్కడ. ఎన్ని సంవత్సరాలు? గవర్నమెంట్ ఇస్ పుట్టింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ యువర్ కంపెనీ, యూ హావ్ టు గివ్ మీ అ డివిడెండ్ కదా.
కరెక్ట్. ఏ డివిడెండ్ ఇస్తున్నారు? ఇంకా తీసుకుంటున్నారు. ఏదైనా మాట్లాడితే బిజినెస్ వాడు మీరంతా సూట్ బూట్ సర్కారు, ఆ బిజినెస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి చేస్తున్నారు అంటారు. సరే, మీరు ప్రతిసారి బిజినెస్ వాళ్ళతో ఎందుకు కంపేర్ చేస్తారు? మీ ఇంటి పక్కన రోడ్లో లేబర్ ఉన్నాడు కదా, తవ్వుతా ఉన్నాడు, వాడితో ఎందుకు కంపేర్ చేసుకోరు? ఆల్ కంపారిజన్స్ అంటే నాకన్నా పెద్దోడితోనే కంపేర్ చేయాలి. కానీ నువ్వు పని చేయవు. పని చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అంటావు. మాట అంటాం వేరు, చేయటం వేరు. ఎన్ని సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటారు? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఆర్ పీపుల్. మనం ఏం చేయాలి? మనం అడగాలి, ఏం చేస్తున్నావయ్యా, ఎన్నిసార్లు డబ్బులు అడుగుతావు, ఎన్ని డబ్బులు తీసుకుంటావు, ఎంత లిమిట్ ఉంది, వై డోంట్ యూ అలౌ ఇట్ టు బి సోల్డ్? సో సపోజ్ యూ సెల్, మై సొల్యూషన్ వాజ్ you sell 49% to a private party. At whatever is the market value today, official market value, the Nizanga market value will be 3 times the registration value. Compensation you are giving 3 times kada. So treat that as 3 times the value. And suppose your share is 100 rupees today, according to the registrar value. You say, I'll sell it at 300 rupees, I'll give 49% to any company that wants to buy it. There will be some people, they will buy it. Plus or minus a little bit bargaining, you sell it. You keep 2% with yourself. So 49 sold like this. The other 49, you make it into shares and give off shares to all poor people. There is no value in that product. You have got its value back in your hand in the first 49. So, 49% andarki bedalaki below some level. You fix the level. వాళ్ళకి ఇంత షేర్లు ఇస్తాము. షేర్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఫ్యామిలీలో వైఫ్ పేరు మీద ఇవ్వండి, హస్బెండ్ పేరు మీద కాదు. ఆయన అమ్మేసుకుని తాగేస్తాడు, లేకపోతే ఒత్తిడి పెట్టి ఏదో అప్పులు చేసుకుని చేస్తారు. ఆ హౌస్ రన్స్ లేడీస్ బడ్జెటింగ్ కాన్షియస్ మీద రన్ అవుద్ది. అందుకని వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వాలి మనం. సో యూ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్, షేర్ హోల్డింగ్ ఫస్ట్ లేడీస్ నేమ్, హస్బెండ్స్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్. ఫర్ 10 years యూ కాంట్ సెల్, పుట్ అ బ్యాన్. ఆ 10 years or 5 years or వాట్ ఎవర్ లిమిట్ యూ వాంట్ టు పుట్, వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ 2-3 years డివిడెండ్ వచ్చింది. ఆ డివిడెంట్ అలవాటు అయిపోయే వాళ్ళకి షేర్ మార్కెట్ ఏంటి అది అని కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో అట్లీస్ట్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ అ స్టేక్ ఇన్ ద కంట్రీ. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ స్టేక్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ, దెన్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ మైన్. స్టేకే లేనప్పుడు ఏంటి పర్వాలేదు. ఐ రిమెంబర్ సమ్ 30-35 years ago ఎవరో పోయి జార్ఖండ్ ఏరియాలో హూ ఇస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, హూ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్, హూ ఇస్ ద రాజా అని అడుగుతుంటే ఎవరికి ఏం తెలీదు. వాళ్ళకి ఆ థాటే లేదు. మేము సర్వైవల్లో స్ట్రగుల్ చేస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ మేము ఎందుకు పట్టించుకోవాలండి అంటారు. సో యూ గివ్ దమ్ అ స్టేక్. సార్, ఇప్పుడు మీ స్టేక్ అంటున్నా కానీ నాకు ఒక పాయింట్ చెప్తా అంటే అనిపించింది, లైక్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీబీ అంటారా? ఒక మాట చెప్తారండి, ఎవ్రీబడి, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఫ్రీబీస్. ఎవరికి ఏవి ఫ్రీగా ఇవ్వదు. ఫ్రీ లంచ్ అనే క్వశ్చన్ లేదు. ఈ ఫ్రీ వాటర్, ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఫ్రీ దిస్, ఫ్రీ దట్ అంటే డిస్ట్రాయింగ్ ద కంట్రీ. కానీ ఒక స్టేజ్లో కొంతమంది ఎవరికైనా పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఒక నిచ్చెన ఎక్కాలి. కరెక్ట్. ఆ నిచ్చెన కింద ల్యాడర్ రంగు అది పట్టుకునే పొజిషన్లో ఉండాలి. సమ్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆర్ నాట్ ఎట్ దట్ లెవెల్ ఆల్సో. అంటే అదే సార్, ఫ్రీబీ యాజ్ ఎ వెల్ఫేర్ ఈస్ ఫైన్, బట్ ఫ్రీబీ ఫర్ పర్చేసింగ్ అంటే అది ఒక ఓట్ని కొనడానికి అంటే అది వెరీ బ్యాడ్. వెరీ బ్యాడ్. నౌ దేర్ వాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లాస్ట్ బిహార్ ఎలక్షన్లో. బీజేపీ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ సమ్ స్కీమ్. కరెక్ట్. ఆ స్కీమ్కి 10,000 ఇస్తున్నామని. దే అనౌన్స్డ్ ఇట్ ఇన్ అడ్వాన్స్, బట్ దే అనౌన్స్డ్ ఇట్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్. And they gave it during the election period also. They gave that first 10,000. తతిమా వాళ్ళు ఏంటి, ఇది కూడా ఫ్రీబీయే కదా అని. నౌ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. మీరు అన్నారు కదా ఇందాక, ఫ్రీబీకి వేర్ దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ అండ్ అ పేమెంట్ ఇన్ స్కీమ్, దానికి సమ్ రిజల్ట్ హెస్ టు కమ్. సో స్కీమ్కి పేమెంట్ ఇచ్చేది ఫ్రీబీగా లెక్కేయటం కరెక్ట్ కాదు. కరెక్ట్ కాదు. అలాగే ఇప్పుడు దీస్ పూర్ పీపుల్
యు ఆర్ గివింగ్ దెమ్ సమ్ స్టేక్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఆ బాటమ్ మోస్ట్ రంగ్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్ పట్టుకునే అంత దాకా మనం పుష్ చేయాలి. పుష్ చేస్తున్నాం. అది పట్టుకున్న తర్వాత నువ్వు పైకి పాక్కో నువ్వే. ఇది నాది అనే పొజిషన్లో ఉండాలి. ఏదో ఒకటి నాది అని ఉండాలి. అది ఏమీ లేదు. అది అన్ఫేర్. నేను సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. మీరు ఒక రెస్టారెంట్లో కూర్చుని బిర్యానీ తింటున్నారండి. కిటికీ గ్లాస్ బయట ఎవరో ఒక పేదోడు కూర్చొని ఒక బొచ్చ పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చొని ఊహా అంటా ఉంటుంటే కెన్ యూ ఎంజాయ్ యువర్ బిర్యానీ? నో. సేమ్ వే వీ కెనాట్ లివ్ ద వే వీఆర్ లివింగ్. మన కంట్రీ పెదగాలి, బాగుండాలి అని అనుకోవటానికి అందరికీ ఒక లెవెల్ అయినా రావాలి కదా. తను కష్టపడాలి. నేను ఉన్న ఇక్కడ కూర్చుంటాను, నాకు పెడతా ఉండండి, మామిడి చెట్టు కింద కూర్చున్నాను, ఎవరో కాయ కొట్టి జ్యూస్ తీసి నాకు ఇస్తే తాగుతాను అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రీబీ. ఇక్కడ మేము అవకాశం ఇస్తున్నాం, కష్టపడి నువ్వు పైకి వెళ్ళు. ఇప్పుడు ఎకానమిస్ట్ ఉన్నారు కదండి, ఎవరు దట్ ఫెలో బెనర్జీయా, కోల్కతా అమర్త్య సేన్. అమర్త్య సేన్, హిజ్ జూనియర్ Ashutosh Banerjee, Nobel Prize winner, along with his wife. Okay. And there's another Thomas Piketty who keeps writing socialist programs. 1% of the population owns 50% of the wealth of the country. Terrible. How can it happen? Nature-lo ఒక law ఉందండి, Pareto's principle అనేవారు. Correct. 80-20 or 90-10. Let us take 80-20. 20% of the people own 80% of the wealth. 20% of your cows give 80% of your earning. 20% of your fruit trees give you 80% of the sale. Approximately. అంటే మరీ ప్రతిదానికి లెక్కేయటం కాదు, జనరల్గా ఇట్లాగే ఉంది. 80-20 ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఫెనామినా. 1600లో విల్ఫ్రెడో పారెటో రాశాడు దీని సంగతి. ఆ 80-20 తీసుకుంటే 20% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఓనింగ్ 80% ఆఫ్ ద వర్త్. దీంట్లో 20% తీసుకుంటే 5% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఓనింగ్ 16% ఆఫ్ ద వెల్త్, 64% ఆఫ్ ద వెల్త్. అట్లాగే ఇంకొచ్చాక తీసుకోండి, అగైన్ గో డౌన్, 0.8% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ విల్ ఓన్ 50.0% ఆర్ 50.1% ఆఫ్ ద వెల్త్. సో 3 స్టెప్స్లోనే ఈ 80-20 రూల్ ఫాలో చేస్తే 1%, less than 1% of the population is owning more than 50% of the wealth. That is a wrong statistic. మీరు రాంగ్ ఫిగర్స్ తీసుకుని చెప్పేసేస్తే అబ్బో ఇది నిజంగా ఇట్లా అనిపిస్తుందా అని ఫీలింగ్స్ అనిపిస్తున్నారు. బట్ దట్ ఇస్ నాట్ రైట్. మీరు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి? నేను కష్టపడితే గొప్ప పొజిషన్లోకి రావటానికి నాకు అవకాశం ఉందా లేదా అని అడగాలి. దాని క్వశ్చన్ ఏంటి? Top 1% of the people, top 1% of the countries today, companies today, 30 సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు అక్కడ అదే లేన్లో ఉన్నారా? ఆల్ ఐటీ కంపెనీస్, ఆల్ ఫార్మా కంపెనీస్, వేర్ వర్ దే 30-35 years ago అండి? దే ఆర్ నాట్ దేర్. ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇవి ఎక్కడ ఉన్నారు? ఈ టాప్ 100లో లేరు, టాప్ 1%లో లేరు. కొంతమంది ఉన్నారు, టాటాస్, బిర్లాస్, దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ దేర్. బట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ కంటిన్యూయింగ్. మెజారిటీ చేంజ్ అయిపోయారు కదా. క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ధీరుభాయ్ అంబానీ ఏంటి? గ్యాస్ పంప్ అటెండెంట్ ఒమన్లో, రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ఇండియా తన లైఫ్ టైంలో అయ్యాడా కాదా? ఆ అవకాశం మీరు కష్టపడి, మీకు దేవుడు దయ ఉండాలి, పెద్దవాళ్ళ దీవెన ఉండాలి, చుట్టుపక్కల ఫ్రెండ్స్ అందరూ గుడ్ విషెస్ పెట్టాలి. ఈ 3 కండిషన్స్ ఉంటే మీకు కూడా మీరు కష్టపడితే పైకి వెళ్ళొచ్చు. మీరు బాటమ్ 5%లో ఉన్నారనుకోండి, 5% నుంచి 25% లెవెల్కి వచ్చారనుకోండి, దట్స్ అన్ అచీవ్మెంట్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్. ధీరుభాయ్ అంబానీ చేశారు, అవకాశం ఉంది, కానీ లక్ కూడా ఉండాలి, గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఉండాలి, అవన్నీ ఉండాలి కదా. ఉండకపోవచ్చు, సరే, బట్ యూ హవ్ గాన్ ఫ్రమ్ 5% టు 50%, 55%. లీవ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు గో ఫ్రమ్ దేర్ ఈవెన్ హైయర్. అట్లా చూస్తూ ఉంటే మీకు అవకాశం ఉందా లేదా? డూ ఐ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ? సో ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ మనం అడగచ్చు.
Look at the parents today. Take education. You mentioned education. Why is it that till recently, till about 15 years ago, the voting age was 21. So 18-year-old students had no say in it. But 18-year-old 12th క్లాస్ అయిపోయి జూనియర్ కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు. వీళ్ళు మంచి బకరాలు దొరికారు అని చెప్పేసి పొలిటీషియన్స్ ఏం చేశారు, ఓటింగ్ ఏజ్ 18 చేశారు. 18 చేసి వీళ్ళకి ఐ ప్రామిస్ యూ రిజర్వేషన్, ఐ ప్రామిస్ యూ ఎంట్రీ ఇంటూ దిస్ కట్టాడు. I asked the politician one question. I asked the parents also the question. మీరేం చేస్తున్నారు? మీకు ప్లే స్కూల్ దగ్గర నుంచి 2 years, 3 yearsకి ప్లే స్కూల్లో పెడతారు, 5-6 yearsకి క్లాస్ 1లో పెడుతున్నారు. వై ఈజ్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ ప్రైవేట్ స్కూల్? వై ఈజ్ ఇట్ నాట్ బెటర్? వై ఆంట్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ చిల్డ్రన్ అండ్ ద టీచర్స్ చిల్డ్రన్ నాట్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్? If they make them study in the government school, the school will become better, no doubt about it. You parents also should take serious now. ఎమ్మెల్యేని పట్టుకుని నా స్కూల్ ఎందుకు బాగుండలేదు అని అడగచ్చు కదా, అడగరు. అది గవర్నమెంట్ పని, మేమేం చేస్తాం? మీరు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోకపోతే గవర్నమెంట్ ఏం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటుందండి? పొలిటీషియన్ ఏం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటాడు? యు పాస్ అ రూల్, ఆల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ చిల్డ్రన్ విల్ గో టు ద గవర్నమెంట్ స్కూల్. Make the government school better than a private school. Instead of that, what do? Private school దగ్గరికి పోయేసేసి ఒక 10% వీకర్ సెక్షన్ తీసుకోవాలి, మీరు ఫీజు పెంచలేరు అంటే వాడు ప్రైవేట్ ఆడయ్యా. హూ ఆర్ యూ టు టెల్ హిమ్? యూ మేక్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ కాంపిటేటివ్. మళ్ళీ ప్రైవేట్ స్కూల్కి ఎవరు వెళ్ళరు. అది ఎవరు చేయాలి? పబ్లిక్ చేయాలి, పేరెంట్స్ చేయాలి. పేరెంట్స్ పట్టించుకోవట్లా. అంటే జనరల్ ఓటర్స్ ఇవి చేసినా సార్, కాకపోతే పొలిటీషియన్స్ ఇప్పుడు చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, బీహార్లో మొన్న ఒక రాజ్యసభ ఎంపీ వాళ్ళ సన్ ఎలక్షన్స్ మ్యాండేట్ అంటే పబ్లిక్ మ్యాండేట్ లేకుండా ఈ బికేమ్ ఎ మినిస్టర్. అంటే పొలిటీషియన్స్ ఆర్ క్లియర్ దట్ వాట్ దే వాంట్. హూజ్ అలౌయింగ్ దెమ్ టు డూ దట్? మనమే కదండి. ఇఫ్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోకపోతే పొలిటీషియన్ ఏం చేస్తున్నాడో చేసుకుంటాడు. దట్ ఈస్ హిజ్. నాకేం అడ్వాంటేజ్ వస్తే తీసుకుంటానని పోయే మనిషికి మీరు వచ్చేసేసి నథింగ్ డూయింగ్. ఫస్ట్ యూ డూ హియర్. వై ఈజ్ ఇట్ దట్ నేషనల్ హైవేస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ రోడ్స్, వై స్టేట్ హైవేస్ ఆర్ థర్డ్ రేట్? హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద సిటీలో యూ గట్ పాట్ హోల్ రోడ్స్. దట్ ఈస్ నాట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు లోకల్ కార్పొరేటర్ని పట్టుకుని ఎందుకు చేయించవు అని ఎందుకు అడగరు? ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, రోడ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, దట్ గోస్ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ కదా. వై ఈజ్ ద మనీ బీయింగ్ యూస్డ్ ఫర్ అదర్ థింగ్స్? వై నాట్ యూ ఫస్ట్ మెయింటైన్ ద రోడ్స్? అడిగేవాళ్ళు ఎవరు? మనం అడగాలి. అడగరు. అంటే మోర్ దాన్ ఇవన్నిటికన్నా ఒక పర్సన్ అడ్మిరేషన్ మీదనే ఎలక్షన్స్ ఆర్ పాలిటిక్స్ నడుస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ అడ్మిరేషన్ మీద జరుగుతూ ఉంది అంటే వెరీ స్మాల్ ఫ్యాక్టర్ అండి. మోస్ట్లీ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఫర్ మీ? ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ప్రతి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అక్కడ పోయేసేసి నేను ఓటేసా కాబట్టి నువ్వు గెలిచావు, నాకు నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు. ఆయన ఎంతమందికి ఏం చేస్తాడు? ఆయన కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, కొన్ని చేయాలి కదా. కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్ సీరియస్గా ఉంటే తీసుకొస్తే ఆయన యాక్షన్ తీసుకోవాలి, గవర్నమెంట్తో తీసుకెళ్ళి ప్రజెంట్ చేస్తాడు. పర్సనల్ ఇండివిజువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎంతవరకు అని చేస్తాడు, ఎంతమందికి అని చేస్తాడు? కరెక్ట్. కానీ అడిగేది ఏంటి? నేను ఓటేసా కదా. ఆయన కూడా తిరిగి అనొచ్చు, ఓటేయడానికి నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నావు కదా. ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీ ఓటు రీసెంట్లీ వాళ్ళ పేపర్లో వచ్చింది, ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫేజ్లో కొంతమంది ఓడిపోయారు కదా, దేవుడు బొమ్మను తీసుకెళ్ళి ప్రతి ఇంటికి పోయి నాకు ఓటు చేసావా లేదా దీని మీద ఒట్టేయి, లేకపోతే నా డబ్బులు నాకు తిరిగి. అంటే నువ్వే ఒప్పుకుంటున్నావు డబ్బులు ఇచ్చావని. వై ఆంట్ యు ప్రాసిక్యూటింగ్ దట్ మ్యాన్? జైల్లో ఎందుకు ఇరు? దాంతోపాటు కొన్ని ప్లేసెస్లో యునానిమస్గా విన్ అవుతున్నారు. లైక్ వేలంపాట వేసి మరీ సర్పంచ్గా వార్డ్ మెంబర్గా విన్ అవుతున్నారు. యువర్ పబ్లిక్ ఈజ్ అలౌయింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు బికమ్ లైక్ దట్ అంటే మీరు స్టాండ్ తీసుకోవట్లేదు. తర్వాత మీకు వచ్చే లీడర్సు ఈజ్ వాట్ యూ డిజర్వ్. మీరు స్టాండ్ తీసుకుని నథింగ్ డూయింగ్, ఐ వాంట్ దిస్ రిజల్ట్ అని అంటే వాళ్ళ చేత రాయించుకోండి, మీరు మాకేం చేస్తారు. ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ లాస్ట్ ఎలక్షన్లో
పటాపట్ 8,500 ఎవ్రీ మంత్ మీ అకౌంట్లో పడుద్ది 18 టైమ్స్ ఏదో అన్నాడు. కర్ణాటక గవర్నమెంట్లో యాక్చువల్లీ 99 ఎంపీస్ గెలిచారు కాంగ్రెస్లో. ఆల్ 99 ఆఫ్ దెమ్ హావ్ సైన్డ్ అ లెటర్. మేము ఎలక్షన్ తర్వాత మీకు ఈ ఖటాఖట్ ఇస్తాము అని సైన్ చేసి ఇచ్చారు. ఇది బ్రైబింగే కదా అని పోయింది కేసు. వాట్ దే ఫౌండ్ వాజ్ దే ఓన్లీ ప్రామిస్డ్, దే హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్ కదా. సో వేర్ ఇస్ ద బ్రైబ్? ఏదో ఇట్లాంటి లీగల్ లూప్ హోల్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని వదిలిపెట్టారు. లేకపోతే ఆల్ 99 of them should have been disbarred. It went up the line. It went all the way through the speaker, up the line. Everybody went to the Supreme Court, and finally this problem came. How do we do it? The law doesn't allow. And వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, ఏదో సుప్రీం కోర్ట్ లాయర్స్ వస్తారు, నుంచుంటారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, మాట్లాడి ఏదో చేయించుకుంటారు. ఇఫ్ దే కెన్ మేక్ అ కేస్ సాటర్డే ఈవినింగ్ 9 o'clock, ముగ్గురు జడ్జెస్ గెట్ టుగెదర్ అండ్ గివ్ తీస్తా సెతల్వాడ్ బెయిల్ అంటే గవర్నమెంట్ అట్లుంది, జస్టిస్ సిస్టమ్ అట్లుంది. మనం అడగటం లేదు. ఎందుకు అడగటం లేదు? ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కంట్రీలో పబ్లిక్ ప్రాబ్లం అంటే ఇది. మనం స్టాండ్ తీసుకుంటే అది సార్ట్అవుట్ అవుద్ది. సో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం. బట్ సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇస్ అ థ్రెట్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి థ్రెట్స్, బట్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఈజ్ రిలీజియస్ డిస్యూనిటీ అండి. ఇప్పుడు వన్ ప్రాబ్లం ఇన్ ద కంట్రీ, అది సెటిల్ చేస్తే మనకు హార్మనీ ఉంటుంది అని అనుకోవటానికి దిస్ ఇస్ వన్ ప్రాబ్లం, రిలీజియస్ disunity. You can keep saying what you like, all roads lead to God, so everything is the same. అది సనాతన ధర్మిస్ట్ అంటారు వాళ్ళు. దే డోంట్ సే దట్ యువర్ గాడ్ అండ్ మై గాడ్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో యూ కెన్ సే దే ఆర్ క్వైట్ హ్యాపీ దట్ యూ సే ఇట్, బట్ ఫ్రాంక్లీ మేము దానికి ఒప్పుకోము. సో వాట్ ఐ సే ఇస్ దేర్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్. మనకి ఇష్టదేవత కాన్సెప్ట్ అని ఉంది. అదే ఫ్యామిలీలో 6 ఉంటే 6 ఇష్టదేవతలు ఉండొచ్చు. అందరికీ ఒకటే ఉండాలని లేదు. ఒక మనిషికి చిన్నప్పుడు కృష్ణలాలా అని మక్కన్ చోర్ అని చెప్పేసి ఇష్టదేవత ఉండొచ్చు. పెద్దవాళ్ళు అవుతూ ఉంటుంటే మెల్లగా నాకు ఆంజనేయ స్వామి కావాలి, మసల్ బిల్డింగ్ చేసుకుంటాను, హనుమాన్ కావాలి, ఏదో దాన్ని ఇంకా చదువుకి సరస్వతీదేవి కావాలి, తర్వాత లక్ష్మీదేవి కావాలి, తర్వాత నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి అందుకనే గణేశాయ కావాలి అని మీరు ఇష్టదేవత ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్, మీకు ఏది ప్రాబ్లం ఉందో అని. ప్రతి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వేరే ఏజ్ గ్రూప్స్లో వేరే సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు కూడా పెట్టుకుంటారు కదా. వీళ్ళు కూడా పెట్టుకోమనండి, జీసస్ని పెట్టుకుంటారు, అల్లాని పెట్టుకుంటారు, పెట్టుకోండి. స్మాల్ మ్యాటర్ అండి. అల్లా అంటే వర్డ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ముస్లిం గాడ్, ఇట్ ఈస్ ద అరబిక్ వర్డ్ ఫర్ గాడ్ ఈవెన్ బిఫోర్ మొహమ్మద్ వాజ్ బార్న్. ఓకే, వాళ్ళ భాషలో భగవంతుడిని అల్లా అంటారు. లెబనాన్లో క్రిస్టియన్స్ యూస్ టు ప్రే ఇన్ ద చర్చ్ టిల్ అబౌట్ 4-5 years ago, ప్రేయింగ్ టు అల్లా, గాడ్. Saudi Arabia passed a rule, I'll sanction you if you use Allah there, change the word. So you can pray to which God you like. We have no problem with it. You should also have no problem మనం ఏ గాడ్కి ప్రే చేస్తున్నాము అని. మా ఇష్టదేవత మాది, మీ ఇష్టదేవత మీది. If you keep your ఇష్టదేవత to yourself, your family and your community and do not try to force it on others or look at their ఇష్టదేవత and say this is not good enough, your God is not as good as mine, ఈ కంపారిజన్స్ వద్దు. ఇష్టదేవత is ఇష్టదేవత personal. Then you follow one golden rule. Do not demand or do unto others what you do not want them to demand or do unto you. ఒకటే రూల్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరేమో అడగద్దు, వాళ్ళకి చేయొద్దు. ఎట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గర అడగకూడదు, చేయకూడదు అని అనుకుంటారు, అట్లాంటివి మీరు కూడా చేయకూడదు. దిస్ ఇస్ అ గోల్డెన్ రూల్. గోల్డెన్ రూల్ అని ఇష్టదేవత పెట్టుకుని స్టాప్ బాదరింగ్ అబౌట్ ద అదర్ ఫెలోస్ రిలీజన్ అంటే దిస్ కంట్రీ విల్ గో వెరీ వెల్. దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం.
Single biggest problem, and this is the only solution. Ishtadevata and the golden rule. And don't listen to people who will tell you that I am a representative of God. I will tell you where is heaven, what to do to go to heaven. I ask a simple question. Have you gone there and come? If nobody has gone and seen God or heaven, and it's only in your brain, when it first started, 2% of the people were educated, 98% were uneducated. ఈ 98% మనకి మోటివేట్ చేసుకోవాలి, మన ఆర్మీ లాగా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేశారు? భయం పెట్టారు వాళ్ళ మైండ్లో, ఫియర్. సో ఆల్ దీస్ రిలీజన్స్ ఆఫ్ ద బుక్, దే ఆర్ గాడ్ ఫియరింగ్ పీపుల్. I don't understand how you fear a God who's supposed to be all loving, all merciful, all forgiving. How do you fear him? But then he also gives you everlasting punishment. Hell lo pampistadu. Jahannume. That is hell, eternal punishment. How can an all loving, all forgiving God give you eternal punishment? అది కుదరటల్లా, మ్యాచ్ కావట్లా సిస్టమ్. సెకండ్ థింగ్, we are not God fearing people. We respect God, we revere God, we love God, He loves us. Like a parental situation. Yes, if you make a mistake, you are worried about the wrath of God only to the extent that He might scold you or punish you a little, but there is no everlasting punishment. No. If your father scolds you, for a while you are worried, but you are not going to think, my father doesn't love me. Correct. So the concept of God given by people who want to put fear of God into you and use you as an army. మీరు పోయి ఆ విలేజ్లో పోయేసేసి అందరిని చంపేసేయండి, ఆ సామానంతా తెచ్చుకోండి, 80% మీరు పెట్టుకోండి, 20% నాకివ్వండి అని. దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీలీ డూయింగ్. గాడ్ చెప్పాడు కదా చేయటానికి, గాడ్ విల్ బీ హ్యాపీ. ఎవరు చెప్పారు గాడ్ విల్ బీ హ్యాపీ? హ్యావ్ యూ సీన్ గాడ్ అండ్ కమ్? ఈ క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు. ఈ రిలీజన్స్ ఆఫ్ ద బుక్, దే ఆర్ డెక్లరేటివ్. అంటే ఇది ఇట్లా, ఇది అట్లా. ఈ ఫియర్తోనే మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో టూ మెనీ ఫేక్ బాబాస్. వన్ యూ హ్యావ్, నో, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఇట్ విల్ కమ్ టు దట్. Declarative and imperative. You will do this. One of the questions is the first two commandments of God, in either in Christianity or in Islam, are I am your only God. Now I ask one question. If you are the only God, do you have to say it? If you are the only God, you are the only God. The very fact that you are saying it implies that there is an opportunity for another God to be there. It's a contradictory statement. Correct. అందుకనే ఇది, and there's commandments which are there. They're imperative. Declarative, imperative, and you cannot question. In Sanatana Dharma, there is no declarative imperative. It's only interrogative. అన్ని క్వశ్చన్ చేస్తావు. అయితే నిజమా? ఎట్లా తెలుసు నీకు? అడుగుతావా లేదా? టెంపుల్లో పోయేసేసి నేను దేవుడికి ఇన్ని రోజులు పూజ చేశాను, నా పని కాలేదు అంటే, టెంపుల్ లోపల వచ్చి ట్రబుల్ చేయొద్దు, బయట నుంచి షౌట్ చేసుకో. బయట నుంచి షౌట్ చేస్తారు, సినిమాల్లో కూడా చూపెడతారు. అది అట్ట మాస్క్ ముందర పోయి చేయమనండి, ఒక చర్చ్ దగ్గర చేయమనండి, చేయలేరు. గాడ్ ఫియరింగ్. వీఆర్ నాట్ గాడ్ ఫియరింగ్, సో వీ కెన్ ఆర్గ్యూ విత్ గాడ్. వెదర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్, అది వేరే విషయం. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Ishtadevata kept to yourself and your group, and the golden rule. It will bring harmony in everybody. I have not been able to, దానికన్నా బెటర్ సొల్యూషన్ నాకు తట్టలేదు. ఐ లీవ్ ఇట్ as an open thought. మన వ్యూవర్స్ కూడా చూసుకుని ఆలోచించుకుని ట్రై చేస్తారు. కానీ సార్, ఇప్పుడు ఇండియాలో మేజర్ కన్సర్న్ అంటే రీసెంట్గా మనం వీఆర్ ది నెంబర్ 1 ఇన్ పాపులేషన్, అండ్ ది మేజర్ టాస్క్ ఉంది ఏంటి అంటే అందరి ముందు ఏంటంటే ఇంత పాపులేషన్కి జాబ్ జనరేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ గవర్నమెంట్ షుడ్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్? అంటే ఇప్పుడు మనకి హూ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ జాబ్ జనరేటర్ అండి? ఎంఎస్ఎంఈ. కరెక్ట్. మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్. ఒక బండివాడు ఇడ్లీలు అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి మీకు సైడ్ మీద, ఈ విల్ ఎంప్లాయ్ 4-5 పీపుల్. వాషర్ మ్యాన్ తీసుకురావడానికి, గ్రైండ్ చేయడానికి ఉండాలి కదా, 4-5 పీపుల్. కరెక్ట్.
There are millions of them. Hmm. Rahul Gandhi was laughing. Pakoda wala. I'll tell you one small story. One MBA qualified high-ranking executive in a company was traveling in a train in Bombay. Hmm. తన పక్కన ఎవడో వచ్చి సమోసాలు అమ్ముతున్నాడు, అయిపోయినాయి అమ్మేసింది, వచ్చి కూర్చున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు. Hmm. ఏం చేస్తున్నావు ఏంటి అంటే, సార్ సమోసాలు అమ్ముతున్నాను, Hmm. టుడే ఇస్ అ గుడ్ డే, ఐ ఫినిష్డ్ వెరీ ఎర్లీ అని అయిపోయినాయి అన్నాడు. ఎంత సంపాదిస్తున్నావు ఏంటి అని లెక్కేసుకున్నాడట. Hmm. ఈ ట్యాక్స్ కట్టడంలా, ఎందుకంటే స్మాల్ ఎంటర్ప్రెనర్ నథింగ్. Hmm. లెక్కేసుకుంటే ఆయనకు తట్టింది, దిస్ మ్యాన్ మేక్స్ మోర్ మనీ ఇన్ అ మంత్ దెన్ ఐ మేక్. Hmm. So this fellow is making in lakh, and that man selling samosas is making more than that, Hmm. but he doesn't show it. Small entrepreneurs are the biggest job creators. Hmm. What prevents them from really being successful? Not only roadside entrepreneurs, Hmm. bandi carts kaadu, small scale units, micro units, medium scale units. I have run small scale units, so I'm aware of it. We are troubled by regulation. Hmm. There was a book written a couple of years ago, Do Business to Go to Jail అనేదో ఉంది పేరు. Hmm. 69,000 compliances are supposed to be maintained by this man. ఈ రూల్స్ అన్ని 69,000 of them ఫాలో చేయాలి. Hmm. వాటిల్లో అబౌట్ 50% ఫాలో చేయకపోతే జైలుకి తీసుకెళ్ళచ్చు. Hmm. నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నావు, ఎవడో యూస్లెస్ ఫెలో హూజ్ క్లర్క్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ సమ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వస్తాడు, Hmm. వచ్చేసేసి ఇదిగో మీ బిజినెస్ ఇది చేస్తున్నారు, ఇది నాట్ అలౌడ్, ఐ షట్ యూ డౌన్. Hmm. పవర్ టు షట్ డౌన్ ఇస్ విత్ బ్లడీ క్యాప్, డజంట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఈస్ డూయింగ్. రూల్స్ ఉన్నాయి, Hmm. రూల్ ప్రకారంగా వెళ్తున్నాడు. సో ఈ షట్ డౌన్ చేశానంటే మీరు ఒప్పుకోరు అనుకోండి, నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, మీరు ఎవరు, నేను రాస్తాను, మీరు ఫైట్ చేస్తారు, ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తారు, 50% అక్కడ కట్టాలి, దెన్ వీల్ సీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. అది ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుద్ది, మీ లీగల్ ఫీజు అవుతాయి, అవన్నీ తంటాలు పడే బదులు నాకు ఇస్తే అయిపోద్ది కదా అంటాడు. Hmm. మీరు కూడా చూసుంటారు కదా ఇట్లాంటిది. Correct. సో బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ యూ టు రిమూవ్ దోస్ రెగ్యులేషన్స్. Hmm. వికసిత్ భారత్ అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ Hmm. బీజేపీ గవర్నమెంట్ టుక్ ఆన్ దిస్ టాస్క్. ఆ పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు దాన్ని, జైల్ రిస్క్ ఇఫ్ యూ డూ బిజినెస్ అని. Hmm. అబౌట్ 40-50% తీసేశారు. Hmm. ఐ అగ్రీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ ఇప్పుడు చాలా నామినల్గా ఉన్నాయి సార్. అంటే లేదండి, 69,000 రెగ్యులేషన్స్లో ఇఫ్ యూ టేకెన్ అవుట్ 50%, యూ స్టిల్ గాట్ అబౌట్ 30,000 రెగ్యులేషన్స్. Okay. సో ఐ మీన్ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ వాళ్ళకి ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు డూ ఎనీ బిజినెస్, వాళ్ళకి బేసిక్గా కావాల్సినవి షాప్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లైసెన్స్ కానీ బేసిక్ ఆ లైసెన్సెస్ అన్నీ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం వచ్చేస్తున్నాయి. అండ్ కంట్రీ ఈస్ చేంజింగ్ ఎనీవే. today it is changing. I agree, it is changing. I have been through the Shop and Establishment Act and Factory Act and argument between them. The definition of what is what. బట్ నౌ ఇప్పుడు రీసెంట్ Now it is open for 24 like it is hours. like that within 30 days if the government will, if it is not approved it is deemed approval. Yes, it sounds very nice on paper. I'll give a small observation. ఇది మీరు ఇచ్చారు కదండి, ఇంకో కాపీ ఇవ్వండి అంటాడు, మళ్ళీ ఇంకో 30 days. అది ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫిగర్స్ నాకు సరిగా రాలేదండి, ఇంకోటి మళ్ళీ క్లియర్ చేయండి అని ఇంకో 30 days. ఐ బీన్ త్రూ దట్ ఆల్సో. Okay. I have run a small scale industry. I went into various other businesses. I have dealt with this government thing quite a lot. ఎట్లా అథారిటీ వాళ్ళకి ఇస్తే మిస్యూజ్ ఆఫ్ అథారిటీ ఈజ్ కంపల్సరీ అండి. I have come across only 1 or 2 people in all my years of business who went according to the rule and accepted that's okay, we'll give you the benefit of the doubt. 99.9% of the people నాకేం వస్తుంది, మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఇంత సంపాదిస్తున్నారు కదా, నాకేంటి అంటాడు. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ స్టూపిడ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్.
You have to make the regulations easier. In my website, if you go Ideas for Correct. India, jobs and regulation on I was asked to present a paper, I presented it. The recent Regulation Act వచ్చింది. The occupation safety and hazardous activities tappa and a bit of fire and things. You don't need regulations. కరెక్ట్. ఆ తతిమా regulations ఏదైనా ఉంటే relax the regulations for people to do at least 1 crore turnover. 1 crore turnover is not making 1 crore profit. ఎస్, So turnover is different టర్నోవర్ from ఇస్ profit. డిఫరెంట్, ప్రాఫిట్ ఇస్ డిఫరెంట్. And he's employing people. As long as he's doing this occupational safety regulations he's following, health regulations he's following, there is no adulteration, then what problem have you got in saying, okay, the Tatima regulations will apply to you after you make some profit? Everybody wants to see businesses making profit. How about the many businesses who shut down because of not having money? They go into loss. దాని సంగతి ఎవరు చూడరు. ఆడే ప్రాఫిట్. I've seen a lot of government employees who fight in the union to get leave. I will work only so many hours. I must get leave. I must be allowed to go out. I must have my free time and leisure time and travel allowances and ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. Unions will fight for them and get them. What is the cost of the leave? Nobody costs it. ఇంకొక అతను, one simple case, one fellow was telling me, so and so has become super rich అండి, ఎంత సక్సెస్ఫుల్. ఆయన నా పక్కన క్లాస్లో కూర్చునేవాడు. ఆయన మ్యాథ్స్ పేపర్కి నేను హెల్ప్ చేసేవాడినండి. ఆయన ఎక్కడున్నాడో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను గవర్నమెంట్. సో ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ వన్ క్వశ్చన్. హీ ఈజ్ వర్కింగ్ దేర్ మేబీ 15-16 hours a day. అట్లాంటి వాళ్ళు మిగతా ఇంకో సైడ్ డెస్క్లో కూడా ఇంకోళ్ళకి హెల్ప్ చేశారు కదా. ఆయన ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఆ ఫెయిలియర్ని చూడరు మీరు, సక్సెస్ఫుల్ అంటే చూస్తారు. కానీ వాడు ఎంత కష్టపడుతున్నాడు, ఫ్యామిలీకి ఎంత టైం ఇవ్వలేకపోయాడు, ఏంటి ఆయన చూడరు. మీకు ఇది కావాలి, అది కావాలి. ఓకే సరే, ఇప్పుడు మనం జాబ్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడితే అగ్నివీర్ స్కీమ్ తీసుకొని వచ్చారు మన కంట్రీలో. డూ యూ సీ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్లీ గుడ్ ఫర్ నేషన్? Very. I'll ask you a question. Agniveer is of course soldiers. You need Correct. certain number of soldiers. They come. If they stay for too long, you have a problem of pensions and taking care of them for later years. So soldiers retire between the age of 35 and 40-45. What does he do after that? That's only middle-aged kada. Em chestadu? Then you have to give him pension. Then you have to help him get an employment somewhere. Take care of him somehow. They are your soldiers. So they came out with this plan that we take people between 17 and 21. And last this thing they increased it to 24 because for 2 years COVID time lo avana teeskoledu. Otherwise 17 to 21. You pay him some 22,000 or 28,000 as salary. You tell him that when you leave, we will absorb some of you. If you want to continue, we will absorb you. It's not compulsory if you want to. We will send some more people into police and BSF and CRPF and atla. Because they're already trained people, so they'll happy to take them. If that also you don't want to do, you want to leave completely, you leave, we'll give you 22 lakhs or something as a lump sum figure to you. Now my point is this. Tell me one 17, 18-year-old fellow who's in a position to say, I'm getting 22, 24,000 as salary. Everything in my life is free. Clothing, food, uniform, housing, everything is free. So I'll spend maybe 2,000-3,000 rupees for my personal expenses. 20,000 rupees I'll send to my parents. In the village, they'll take care of my brother or my sister or whatever. Not necessarily village, even in a city. You're a support to the family. Yes or no? Correct. Show me one other career where a 17, 18-year-old is able to be a support to their parents. He can tell the parents, put aside some money, keep it aside for my house or something. In the army, he can do training. He can learn. There's education opportunities available to him. Up to him. He wants to learn, he can learn. He can learn skills. He can learn trades. He can learn education. When he leaves, he gets a lump sum. He uses that either to study, start a business, house, take up a job. Correct. You're settling him for life. You don't have to worry about him then. Today, earlier they said we will take about
25% of them. Now they've said about 70% or 75% we will take into the army. The Agniveers are turning out to be very, very competitive, very hardworking people because they're seeing benefit for themselves. How many of them will stay back? How many of them will want to take the lump sum and go out? That we'll have to see. Inka 4 years college kada. But continuously the scheme is being improved, make it more effective. Nepal said we will not allow Gurkhas to be recruited as Agniveers. Ippudu they are standing in line. We also want to be recruited. Why? Because the scheme is very effective. I am actually suggesting why don't we have it for the officers? They come in as short service commission officers. In the army, promotions after lieutenant colonel become like a church pyramid or not, steep. So if there are, say, 8 officers at the lieutenant colonel level in a regiment, battalion, 1 will become a colonel. What happens to the other 7? It is not that the other 7 are not good enough. They are also qualified. Majority of them also pass all the tests. But there is no vacancy. So we will give you re-employment, you work at a lower rank, you do this, you do that. That's not correct. Move them lateral entry into IAS, IPS. 2-3 months orientation course and they will do better than that. They have already proved their ability to serve the country. Correct. Discipline, loyalty, integrity factor is already there. Ability to command people is already there. Atlanti వాళ్ళని తీసుకుంటే what is your problem? Some 400 odd people have been taken in the last couple of years. But now IAS is objecting. They are coming in, there is no reservation there. If you are coming in as a director, joint secretary, where is the reservation? The reservation is at the initial level. That's also wrong అనుకోండి, బట్ చేస్తున్నారు. ఒక ప్రిన్సిపల్ ఒక కాలేజ్లో రిజర్వేషన్ మాట వచ్చిందంటే 2 పాయింట్లు చెప్తానండి. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏమన్నాడంటే యూనివర్సిటీలో మీ రిజర్వేషన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ విల్ బి టాట్ బై రిజర్వేషన్ ప్రొఫెసర్స్. ది అదర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ గో టు ద అదర్ ప్రొఫెసర్. రిజర్వేషన్ ప్రొఫెసర్లో ఎవరు రాలేదు. ఎందుకు? ఐ ఆల్సో పాస్డ్, ఐఎమ్ ఆల్సో క్వాలిఫైడ్ అని అంటానికి ఈజీ. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్లో పాస్ అయ్యావు, గ్రేస్ మార్క్స్ ఇచ్చుకొని తీసుకుని పాస్ అయ్యావు. కొంతమంది వాళ్ళల్లో కూడా వెరీ కాంపిటెంట్ పీపుల్ దే హెవ్ డన్. బట్ దట్స్ అ స్మాల్ పర్సంటేజ్. మెజారిటీ ఆర్ లైక్ దిస్. అందుకనే ఇప్పుడు ఐఏఎస్లో ఈ గవర్నమెంట్ నాన్ హోమ్ మినిస్ట్రీ పారామిలిటరీస్లో నాన్ ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్ అని ఒకటి ఉంది. దాని మీద పెద్ద ఫైట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఎందుకు? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ జాయిన్ ద సర్వీస్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఈయన అక్కడి నుంచి ఒక మేబీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ దాకా ర్యాంక్ వచ్చాడు. తన ఫ్రెండు బ్యాచ్మేటు he has become secretary or joint secretary. 2 years after your batchmate achieves a position, your pay will be increased to his pay. Non-functional upgrade. I'm not working for that, but I will be paid as much as him. Because I'm non-functional, I must get an upgrade. Does it make any sense? You are paying a chap for the skill and ability of the other man. Would Sir, you like? యాజ్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ రిజర్వేషన్, అంటే మేము ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయట్లేదు అండ్ వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ సైడ్. ఆఫ్టర్ 70 years రిజర్వేషన్లో ఏమైనా టర్మ్స్ చేంజ్ చేయాలంటారా? అంటే మొన్న టాక్ వచ్చిందండి, క్రీమీ లేయర్కి రిజర్వేషన్ వద్దు అన్నారు. క్రీమీ లేయర్ టుడే is 8 lakhs. In what way is a person drawing 8 lakhs in a year? That means he's drawing about what? 65,000 every month. కరెక్ట్. Depending on where he is living, 65,000 is a good salary. In what way he cannot take care of his own children, put them into good schools? So, creamy layer, now they want to increase it to 12 lakhs. That is one, this creamy layer idea is a stupid idea. రెండోది ఏంటంటేనండి, if you take reservation once, your child doesn't deserve reservation. If you have become an IAS officer or an IPS officer, your child deserves reservation. You're already well set, no? Class 4 employees తప్ప, కూలీగా వచ్చావు, ఏదో క్లర్క్ ప్యూన్గా వచ్చావు, క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీ,
your next generation will get reservation. After that, no. All the upper levels, class 3, class 2, class 1 officers or employees, you got your reservation once, no more reservation in your family. Let other people get it. తీసుకున్న వాళ్ళే మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో తీసుకుంటున్నారు. నిజంగా అవసరం ఉండి తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళకి ఛాన్స్ దొరకట్లేదు. సో దీస్ 2 things have to be taken care of reservation. ఇమీడియట్గా రిజర్వేషన్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే చెప్పా కదండి, ఫస్ట్ రంగ్ ఆఫ్ ద ల్యాడర్ పట్టుకునే లెవెల్ దాకా హెల్ప్ చేయాలి అని. కరెక్ట్. అందుకని ఏం చేయాలి, పిల్లలకి స్కూల్లో మీరు రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి. ఎట్లా? స్కూల్ వోచర్స్ ఇస్తారు, స్కాలర్షిప్స్ లాగా. మిడ్ డే మీల్స్ ఉన్నాయి ఎనీవే. వాళ్ళ యూనిఫామ్కి, వాళ్ళ బుక్స్కి, వాళ్ళ స్కూల్ ఫీజ్కి మీరు ఇంత వౌచర్ అని ఇస్తారు. Let the parents of the children and the local politician fight to make the government school better than the private school. If the child has proper education, ఆ క్లాస్ నుంచి పై దాకా 12th క్లాస్ దాకా చదువుకుంటా ఉంటుంటే on their own merit. Everybody is not skilled enough to become engineers and doctors. So 8th class అయిపోయేటప్పటికి many people drop out. After 7 it drops to 25%. As a rough guess, this is research, నేనంటాం కాదు. సో అట్లీస్ట్ ఆ 2 నుంచి 7 దాకా 50% బ్రెయిన్ న్యూరాన్స్ వస్తూ ఉంటుంటే మీరు ఏదైనా నేర్పితే, లాంగ్వేజెస్లో ఐ సెడ్ టీచ్ దమ్ 4 languages. ఐ హ్యావ్ నోన్ చిల్డ్రన్ హూ నో స్పీక్ 7 languages at that age. బట్ దాంట్లో టచ్ లేకపోతే వెరీ soon they forget. But if they keep in touch after 7, then they'll remember. I've seen that happening in the army. ఒక పోస్టింగ్ నుంచి ఇంకో పోస్టింగ్కి వెళ్తూ ఉంటుంటే ఇక్కడేమో హిందీ మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడేమో మరాఠీ మాట్లాడుతున్నారు, ఇంకో చోటకు పోతే అక్కడ బెంగాలీ మాట్లాడుతున్నారు. చిల్డ్రన్ పికప్. ఆల్ దీస్ స్కూల్స్ ఆర్ ఫారెన్ ఫ్రాంచైజీస్. ఈ ప్లే స్కూల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆడపోయి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ అడుగుతాను నేను అప్పుడప్పుడు, మీరు సంస్కృత్ నేర్పుతున్నారా అని. లేదండి, పేరెంట్స్ డోంట్ వాంట్ టు పే ఫర్ సంస్కృత్ అండ్ నో టీచర్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ సంస్కృత్. అంటే పేరెంట్స్ ప్రాబ్లం ఇది. దే హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ మన పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవాలి ఏంటి అని. I'll ask you a simple question. Sadhguru, మీరు వినుంటారు. He tells children are losing touch with the soil and the ground. I will take a bet. I will ask any group of children, youngsters today, grown-up people, can you recognize the difference between a tomato plant and a brinjal plant without the fruit? You can't. Why? Do you know the difference between a rice stalk and a wheat stalk without the grain when they're just growing up? You don't know. So you are completely out of touch with where your food is coming from and what sort of food it is, how it is grown. You are out of touch with what is the condition of the soil. So why don't you tell the children that in the school you will each be given one patch of ground, 3-4 of you get together and grow something there. You grow carrots, you grow cabbage, you grow whatever it is. At least you'll see it growing and what is happening, and give them some exposure to that. Take them to some farms and show them some cows and buffaloes and say how they're milked. Otherwise, many people, if you ask them where does milk come from, and the milk comes from in a sachet. Milk doesn't come in a sachet. It comes from the cow or the buffalo. So they don't know. In the US, they used to say milk comes in bottles. The milkman delivers in the house అంటారు. అంటే అంత ఇగ్నోరెన్స్ కూడా ఉండటం మంచిది కదండి. ఊరు నుంచి సిటీకి వచ్చావు కరెక్టే, కానీ కొంచెం టచ్ ఉండాలి కదా. కరెక్ట్. తర్వాత ఇంకో చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుందండి. స్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్యామిలీ స్కిల్స్, కార్పెట్ మేకింగు, వీవింగు, ఈ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. అవును. దే ఆర్ స్పెషల్ క్రాఫ్ట్స్మెన్ స్కిల్స్. ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్యామిలీకి నేర్పుతా పోతారు. UN has passed a rule, this is child labor anta. So they will not be allowed to do that job. When they grow up and they go to do it, they can't learn. Because you have to learn it from childhood. So let them spend a few hours there. Let them learn those skills. ఈ ఎవరో అమెరికాలో అంటున్నాడు, ఇంగ్లాండ్లో అంటున్నాడు అని మనం నమ్మాల్సింది లేదు. మనకేంటి ఇంపార్టెంట్ అని మనం చూసుకోవాలి. అది ఏదైనా కంట్రీ ఉందా ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటూ దాన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేస్తున్నారు? దట్స్ ఎ నైస్ క్వశ్చన్. ది అదర్ కంట్రీ విచ్ ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇట్లాగే సౌత్ ఆఫ్రికా. అక్కడ వైట్స్ బ్లాక్స్కి అపార్థైడ్ ఉండేది. అది ఫర్ ఓవర్ 100 years, మోర్ దెన్ దాట్.
బ్లాక్స్ని, ఇండియన్స్ని సబార్డినేట్ పీపుల్ లాగా చూసేవారు. కంప్లీట్ కట్ ఆఫ్. యూ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ యాక్సెస్ టు వేరియస్ ప్లేసెస్. యూ కుడ్ నాట్ ఓన్ ప్రాపర్టీ. అట్లా ఏం చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఫ్రీడమ్ వచ్చినప్పుడు నెల్సన్ మండేలా 27 years జైల్లో ఉండి బయటకు వచ్చాడు. ఆయన అందరూ కలిసి అడిగారు, ఇట్లా మాకు రిజర్వేషన్ పెట్టాలి, వైట్స్ని తొక్కేయాలి మనం, అది ఇదని. ఆయన నో అన్నాడు. రిజర్వేషన్, డాక్టర్స్ విల్ బికమ్ క్వాక్స్, ఇంజనీర్స్ విల్ బికమ్ ఇన్కాంపిటెంట్ అని అట్లా ప్రొఫెషన్స్ అందరికీ లిస్ట్ చేసి, అట్లాంటి దేశం మనకు అక్కర్లేదు. అపార్థైడ్ జరిగింది, వాళ్ళు తప్పులు చేశారు. ఆ తప్పుల్ని ఒప్పుకుని ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు దిద్దుకోవటానికి చూడాలి, కానీ రిజర్వేషన్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్ అన్నాడు. సో హీ స్టార్టెడ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ట్రూత్ అండ్ రీకన్సిలియేషన్ కమిషన్. సత్యం ఏంటి, దాని తర్వాత మనం ఎట్లా రీకన్సైల్ చేసుకున్నాం, దానికి ఒక కమిషన్ పెట్టాడు. దాంట్లో ఏంటి, సరే తప్పు అయింది, వీఆర్ సారీ, ఏదైనా కొంచెం కంపెన్సేషన్ ఇవ్వగలితే, ఏదైనా సపోజ్ టేకెన్ సంబడి ల్యాండ్ అనుకో, ఆ ల్యాండ్ తిరిగిస్తాను. కానీ కొన్ని ఐటమ్స్, మెజారిటీ ఐటమ్స్ మనం కంపెన్సేషన్ ఇవ్వలేము, ఏమి లేదు దానికి ఇవ్వడానికి, అయిపోయింది అది. కరెక్ట్. కానీ అట్లీస్ట్ మీరు ఎక్నాలెడ్జ్ చేసి సారీ అంటున్నారు కదా, రీకన్సైల్ చేసుకుందాం. అందుకని రిజర్వేషన్స్ మనకు అక్కర్లేదు అని. విప్రో చైర్మన్ అజీం ప్రేమ్జీ ఒక నైస్ ఆర్టికల్ రాశాడు దాని మీద. రిజర్వేషన్స్ కావాలి అంటే, ఇది యాక్చువల్లీ నిజంగా జరిగింది. మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి చదువుకుంటూ ఉంటుంటే వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చి ప్రిన్సిపల్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు, మా అబ్బాయిని క్రికెట్ టీంలో సెలెక్ట్ చేయట్లేదు, మా అబ్బాయి క్రికెట్ ఆడాలని చాలా ఇష్టంగా ఉంది, అందుకని మీరేం చేయాలంటే మన క్రికెట్ టీంలో తీసుకోండి, ఆయన 4 కొడితే 6 అని లెక్కేయండి, ఆయనకి ఫుల్ లెంత్ 22 feet రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కొంచెం తగ్గించండి, ఆ రన్ దాంట్లో అయిపోద్ది. ఇట్లా మీరు చేసి ఎవరైతే బాగా ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి వెయిట్స్ అటాచ్ చేయండి, గుర్రానికి హార్స్ రేసింగ్లో హ్యాండిక్యాప్ పెట్టినట్టు వెయిట్స్ అటాచ్ చేయండి. సో మావాడు కూడా బాగానే ఆడతాడు, విల్ బీ హ్యాపీ. సో గేమ్స్లో కూడా అట్లా చేస్తే, మా 100 meters రన్నింగ్ చేసేవాడిని 80 meters రన్ చేస్తే దానికి మెడల్ ఇస్తాం, 100 meters రన్ చేయాలంటే తతిమాళ్ళు రన్ చేయాలి అంటే, ఇది ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారా దానికి? ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. అలాగే పర్ఫార్మెన్స్లో, స్టడీస్లో, దేంట్లో అయినా కేపబిలిటీ కావాలి అంటే బాగా కేపబుల్గా ఉన్నోళ్ళు, కష్టపడేవాళ్ళు కావాలి మనకి. ఎవరైతే అది చేయలేరో ఇంకో దాంట్లోకి వెళ్తాడు. సో ఇదే కావాలి నాకు, దీంట్లోనే నేను సచిన్ టెండూల్కర్ కావాలి అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. అలాగే ఆయన జోక్గా చెప్పాడు, కానీ దట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్. మై ఫాదర్ రోట్ టు ద ప్రిన్సిపల్, ఈ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్ ఆన్, సార్ట్ అవుట్ అయిపోయింది. కానీ ఇది ఆ ఐడియాలు మా వాడికి బెనిఫిట్ రావాలి అని, బెనిఫిట్ న్యాయమా కాదా అని ఆలోచించరు. సో అదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ లీక్ ఆన్ యూ అని ప్రైమ్ మినిస్టర్ సింగపూర్ ఉన్నాడు. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన కొంచెం, సింగపూర్ ఇస్ అ వెరీ పూర్ కంట్రీ. వాళ్ళకి ముస్లిమ్సు, క్రిస్టియన్సు, హిందూసు, చైనీసు, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ. చిన్న ప్లేస్. మలేషియాతో జాయిన్ అవడానికి ట్రై చేశారు, అది పనిచేయలేదు, బయటకు వచ్చేసారు. ఈయన చాలా స్ట్రిక్ట్ లాస్ పాస్ చేశాడు, పొలిటీషియన్స్ మీద స్ట్రిక్ట్ లాస్ పాస్ చేశాడు. ఐ విల్ పే యూ డబుల్ ద శాలరీ, అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో. కానీ సస్పిషన్ ఆఫ్ రాంగ్ డూయింగ్ అని అంటే తీసేస్తాను, ప్రూఫ్ అయితే పనిష్మెంట్ ఇస్తాను. అట్లా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేటప్పటికి సింగపూర్ ఇవాళ టాప్ సిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్, మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ పాస్పోర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. దాని విలువ అంత ఉందన్నమాట. రిజర్వేషన్కి అయితే ఆయన అపార్థైడ్ ఫేస్ చేసి ఇంత డిఫికల్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా నో రిజర్వేషన్స్ అని అన్నాడు అంటే, సౌత్ ఆఫ్రికా ఇవాళ ఎట్లా ఉంది? వెరీ పీస్ఫుల్, నైస్ కంట్రీ కదా. నాట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ నో డౌట్. బట్ దేర్
relations between people is much better. సార్ దీనికి ఒక పాయింట్ సార్, అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ పార్ట్. ఇప్పుడు చూస్తే మనము యాజ్ ఏ ఇండియా రీసెంట్గా 4th ప్లేస్ నుంచి 4th పొజిషన్కి వచ్చింది ఎకనామీలో, అంటే సర్పాసింగ్ జపాన్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ పర్ క్యాపిటల్ టర్మ్స్లో ఇట్ ఈస్ 136th అవుట్ ఆఫ్ 193 కంట్రీస్. సో దీన్ని జీడిపి వైజ్లో చూస్తే వీ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్, అండ్ పర్ క్యాపిటల్ టర్మ్స్లో చూస్తే వీ షుడ్ ఫీల్ బ్యాడ్ No. అంటారు. Whenever you measure something, Hmm. how you measure is important. కరెక్టే కదా. ఇప్పుడు డాలర్ వాల్యూ కింగ్ జార్జ్కి కోరనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు 1911లో 1 రూపీ వాజ్ ఈక్వల్ టు $11. 1947లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు $1 వాజ్ 3.15 రూపీస్ అప్రాక్సిమేట్లీ. Let's say 3 rupees. Today you're talking about 90 rupees. On what way are you arriving at this calculation? You are worrying about it. Within the country, devaluation doesn't make any difference. అంటే సార్ డూ యూ సీ, అంటే ఇప్పుడు ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యుఎస్ ఆర్ చైనా ఆర్ జపాన్, ఆర్ దే అంటే దే ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ కంట్రీ. ఇట్ మైట్ బీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎనీథింగ్. బట్ మన కంట్రీలో స్టిల్ మనము ఇంకా రిలీజన్ మీద, లాంగ్వేజ్ మీద, లోకాలిటీ మీద ఫైట్ చేస్తున్నాము. That's really not true, Andy. Northern Ireland is Protestant. Rest of Ireland is Catholic. They've been fighting for hundreds of years. Now they've arrived at a peace treaty, but they stay separately. Northern Ireland under United Kingdom, Republic of Ireland separate, but it's a Catholic kingdom. So religious problems are there in different places also. I'm only quoting one. In terms of what they do, if the public కొంచెం అవేర్నెస్ ఉండి మాకు ఇది రావాల్సింది ఎందుకు రాలేదు అని అడిగే క్వశ్చన్ ఉంటే పొలిటీషియన్స్ కొంచెం బిహేవ్ చేసుకుంటారు. కొంచెం ఆల్ ద పొలిటీషియన్స్ ఆర్ మేకింగ్ మనీ. ఈ యుఎస్ఏలో డోజే అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ పెట్టి ఎలాన్ మస్క్ని ఇన్ఛార్జ్ చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎఫిషియన్సీ అని పెట్టారు. షట్ చేశారనుకోండి. దే ఫౌండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బీయింగ్ గివెన్ టు పీపుల్ ఆర్ సపోజ్ టు బి 200 years old, 130 years old. ఎంతోమంది వాళ్ళకి ఇస్తానే ఉన్నారు. మనకి ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో డెడ్ పీపుల్ ఉన్నట్టు అక్కడ కూడా ఉన్నారు. బట్ పీపుల్ 230 years old, నోబడీ సీస్ హౌ కెన్ a person live 230 years? ఎవరు అడగలేదు. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర రీసెంట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కర్ణాటకలో కానీ, మహారాష్ట్రలో కానీ, తమిళనాడులో కానీ, లైక్ వాళ్ళ కర్ణాటకలో చూస్తే చాలా ఆటోస్లలో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కమ్యూట్ టు సమ్ ప్లేస్, కంపల్సరీ మీరు కన్నడలో మాట్లాడాలి. సపోజ్ మాట్లాడకపోతే మీతోని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అవన్నీ. Whose problem is that? The problem of the people. మీరు యు ఆర్ అలవింగ్ ద పొలిటీషియన్ టు ప్లే యూ వన్ అగేన్స్ట్ ద అదర్. డివైడ్ అండ్ రూల్ చేస్తున్నారు కదా. వై డోంట్ యూ ఆస్క్ వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఇట్లా చేశారంటే అక్కడ నుంచి లేబర్ వెళ్ళిపోయారనుకో, ఐటీ పీపుల్ వెళ్ళిపోయారనుకో, ఏం చేస్తారు కర్ణాటకలో? సో సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఎనీ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ఇస్ ట్రేడ్, అంటే బిజినెస్. ఈ చోట నుంచి ఆ చోటుకి వెళ్తారు. దట్ మస్ట్ బి a freedom of movement. కరెక్ట్. Within the country. If you are going to become language conscious, why are you becoming language conscious? Because it gets you votes. ఆ పొలిటీషియన్ వచ్చి నుంచుని నాన్ కన్నడిగా వాడు వచ్చేసేసి బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నాడు, మనం ఎట్లా ఒప్పుకుంటాం అంటే తలుపుతారు. ఆడిపోతే నాకు వచ్చుద్ది అని జాబ్ వచ్చుద్దా? ఐటీ క్వాలిఫైడ్ ఇండియన్స్ అమెరికా వదిలిపెడితే అమెరికన్స్కి జాబ్ వచ్చుద్దా? ఒక జోక్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ. ఇంగ్లాండ్ ఒక అతను ఫ్లాగ్ పెయింటింగ్ అంతా వేసుకుని ఆల్ దీస్ ఇండియన్స్ ఆర్ స్టీలింగ్ అవర్ జాబ్స్, యూ మస్ట్ థ్రో దెమ్ అవుట్ అన్నాడంట. సో యాంకర్ అడిగాడు, వాట్ ఈజ్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్ అని. వీడి క్వాలిఫికేషన్ లేదు. ఏమంటాడు? క్వాలిఫికేషన్ కూడా దొంగిలిచ్చారు. సో అట్లాంటి యాటిట్యూడ్లో యూ కెనాట్ ఆర్గ్యూ. సార్ నెక్స్ట్ వన్, మేము వెన్ వీ గో త్రూ యువర్ వెబ్సైట్ వీ సా శబరిమల కేస్ అదైంది కదా సార్. సో అంటే ఉమెన్ని ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేశారనే దానికి చాలా పాజిటివ్గా చెప్పారు. సో మీరు చెప్పండి సార్ ఒకసారి దాని గురించి.
మనకి టెంపుల్స్ కట్టేటప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టెంపుల్స్ అంటే Yeah, yeah. సీరియస్ బిగ్ టెంపుల్స్, కరెక్ట్. ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి టెంపుల్, ఓల్డ్ టెంపుల్స్, ఆ ఓల్డ్ టెంపుల్స్ వర్ పుట్ ఆన్ ఎనర్జీ నోడ్స్. ఇప్పుడు మీరు టెంపుల్కి పోతే పూజ చేసిన తర్వాత అక్కడ పక్కన కూర్చొని ఒక 5-10 మినిట్స్ మెడిటేట్ చేయమంటారు. ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ మీకు ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అని. వాస్తు అని బిలీవ్ చేస్తారు కదా మీరు. ఎనర్జీ ఫీల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వాస్తు ఓన్లీ. పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ నోడ్స్, ఆ నోడ్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. శబరిమల టెంపుల్ దగ్గర ద టెంపుల్ ఇస్ నాట్ ఓపెన్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. 365 days తెలిసి ఉండదు, ఏదో కొన్ని రోజులకి సీజన్ లాగా పెడతారు. దానికి దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళాలంటే 41 రోజులు ఆస్టరిటీ మెజర్స్ ఫాలో చేయాలి, పూజలు చేయాలి. అక్కడికి పోయిన తర్వాత కొన్ని 20 or 30 kilometers నడవాలి. 68 పాయింట్స్ ఏదో ఉంది. ఆ పాయింట్స్ టచ్ చేసుకుంటా పూజ చేసుకుంటా స్వామి శరణం అయ్యప్ప అని అరుచుకుంటా వెళ్ళాలి. లాస్ట్ 18 steps ఎక్కాలి, అక్కడ దర్శనం చేసుకుని వస్తారు. ద ఎనర్జీ ఫీల్డ్ దేర్ ఇస్ సెట్ టు ఎఫెక్ట్ ద రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ of people. For a man, there's no effect. But for girls between the age of puberty till they come to menopause, a period lo reproduction possibilities ఉన్నాయి. It affects your reproductive tract. Can you prove it? We don't know. Nobody has done experiment to prove it. But that is a saying there. So if somebody tells you that Sabarimala 10 నుంచి 50 ఏళ్ల దాకా లేడీస్ should not go, it's a barrier. Why it's a barrier? So think about it like this. A pregnant lady is told not to smoke and drink. Her husband is not. Gender discrimination aidi. Why? Because smoking and drinking just the fetus gets affected, the baby gets affected. The mother is carrying the baby. So it's a prescriptive order, advice. మీరు తీసుకోవద్దు అని మందు ఇచ్చినట్టు ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా ఇస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్క్రిమినేటివ్. ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ ప్రిస్క్రిప్టివ్. సో మెనీ గురువాయూర్ స్వామి టెంపుల్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ మెన్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. నోబడి ఆస్క్స్ వై దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్, దే జస్ట్ డోంట్ గో. కష్టం ఉంది అట్లా. హియర్ ఆల్సో ఇస్ అ కష్టం. If the court is hearing something on which they do not know the details, ప్రతి జడ్జికి నాకు అంతా తెలుసు అని అనలేడు కదా, ఆయన దేవుడేం కాదు కదా. వాట్ ఈస్ ద జాబ్? లా తెలుసు, కామన్ సెన్స్ ఉంది. ఈ పెటిషనర్ లాయర్ ఉంటాడు, రెస్పాండెంట్ లాయర్ ఉంటాడు. వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ కేసులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీరు మీ కామన్ సెన్స్, మీ రేషనల్ థింకింగ్ అది పెట్టుకుని, లా నాలెడ్జ్ పెట్టుకుని డెసిషన్కి వస్తారు. ఈ గవర్నమెంట్ ప్రాసిక్యూటర్ ఏమో 100 కేసెస్లో బిజీగా ఉండి ఎక్కువ టైం దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఏదో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు మీకు. ఈ రెస్పాండెంట్ ఫెలో ఏమో ఏమంటారు దాన్ని, మీడియా, సోషల్ మీడియా సపోర్టు, అది ప్రెస్, బయట నుంచి ఎన్జిఓ డబ్బులు వచ్చి పెద్ద పెద్ద లాయర్లు ఎంగేజ్ చేసి ఫైట్ చేస్తాడు. మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతున్నారు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఒక టైం తీసుకోవాలి. ఎవరైతే దీని సంగతి ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, మీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటే దీంట్లో, మీరు కూడా వచ్చి మీ కేసు మాకు అఫిడవిట్లో ఇవ్వండి అని అడగాలి. కాదు నాకు కుదరటం లేదు, నాకు ఇంకో లాయర్ కావాలి అంటే అమికస్ క్యూరీ అని చెప్పి ఇంకో లాయర్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు. అట్లా చేసి హియర్ ద హోల్ కేస్ ప్రాపర్లీ ఇన్ అ బ్యాలెన్స్డ్ వే. ఈ మీడియా షౌటింగ్కి క్యారీ అవ్వకూడదు. అండ్ ఇంకొకటి సార్, చాలామంది న్యూట్రిషన్ సైంటిస్టులు కానీ, ఈ కన్జ్యూమర్ గ్రూప్స్ కానీ, దే మేడ్ ఏ స్టడీ, అండ్ స్టడీ చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ మల్టీనేషనల్ ఫారెన్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి కదా, ద ప్రోడక్ట్స్ విత్ దే సెల్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్, దాంతో కంపేర్ చేస్తే సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ ఇండియా, ఇట్ విల్ కంటైన్ మోర్ షుగర్, మోర్ సాల్ట్, మోర్ అడిటివ్స్. ఐ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వన్ థింగ్ అంటే బేబీ ఫుడ్ ఉంది, సెరలాక్ అని ఏదో వస్తుంది. ఇన్ జర్మనీ, యూరప్ అండ్ అమెరికా దే డోంట్ యాడ్ షుగర్ ఇన్ సెరలాక్. ఇన్ ఇండియా దే యాడ్. సో ద బేబీ ఫ్రమ్ మన రెగ్యులేటరీస్ మరి వై దే ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్? ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ లిసన్స్ టు వాట్ దోస్ ఫెలోస్ సే. So if the parents don't take stock
టుడే యూఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రతి దాని మీద ఫుడ్ రాయండి అని. నా చిన్నప్పుడు డాల్డా ఫస్ట్ వచ్చిందండి. ఐ వాజ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ దోస్ డేస్, యంగ్స్టర్. ఇంటికి వచ్చి డాల్డాలో కుక్ చేసి దిస్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఘీ, దిస్ ఈజ్ ఘీ. అట్ అ స్టేజ్ కేమ్ 20 years later when I was serving there, you went to buy ghee అంటే డాల్డా ఇచ్చేవాడు వనస్పతి. It is hydrogenated oils, vegetable oils. They call it trans fat. Even 1% trans fat is bad for your health. For so many years, you are allowing hydrogenated oil to come everywhere. Why? Today, I found in a shop canola oil being sold. Canola oil, the name is Canada oil. World War II low, they were using a Canada oil to remove rust from ships. They found that the plant of Canada oil is a distant relative to mustard. But Canada oil is not, it's got a very good profile of fat, saturated fat, polysaturated fat, unsaturated fat. A profile chala bagundi cholesterol ki. If cholesterol is not important kada, then why are you still looking at that? Anyway, you're looking at it. How did canola oil get approved by the Federal Drug Administration? You can go on to YouTube and check this. $50 million కట్టారు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, టెస్ట్ చేయాల. ట్రెడిషనల్లీ రిగార్డెడ్ as సేఫ్ అన్నారు. ట్రెడిషనల్లీ కెనోలా ఆయిల్ లేదు కదా, మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఉండేది. ఆ లింక్ పెట్టుకుని పాస్ చేశారు. వెన్ కెనోలా ఆయిల్ వాస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇండియా, యాక్చువల్లీ wrote a paper about it in one of my books. If you make సంథింగ్ విత్ కెనోలా ఆయిల్, బిస్కెట్ చేస్తారనుకోండి, పక్కన ఇంకో మామూలు ఆయిల్తో చేసి పెడతారనుకోండి, చేమలు వస్తే దీనికి వెళ్తాయి కానీ కెనోలా ఆయిల్ దానికి వెళ్ళవు. ఇఫ్ ఇన్సెక్ట్ నోస్ దట్ ద కెనోలా ఆయిల్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఇట్, వై ఆర్ యూ గివింగ్ ఇట్ అవైలబుల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ saying that the profile is good? I had a discussion with a nutritional expert on this. Their logic is, it is very good profile, good for health. I'm sorry. That was an oil that was used to clean rust. తుప్పు తీయటానికి ఉపయోగించిన దాన్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు ఆయిల్ ఇంట్లో అమ్ముకుంటావా, వండుకుంటావా? రెండోది, ద పాయింట్ యూ మేడ్, కోకోకోలా, a can of Coca-Cola has 9 spoons of sugar and 5 spoons of salt. I didn't know about it in my young days. So since I don't drink alcohol, I used to take Coke. 4 glasses of Coke every bloody party I attended. And I thought I was very safe. Some of my problems come from that bad habit. And I asked myself one question, 2 questions actually. 9 spoons of sugar, sare, you want to make it sweet and you made it. Why are you adding 5 spoons of salt? Because you want that salt will make you thirsty. So you will take a second glass, third glass. It's a marketing trick. So that is one aspect of why you are doing this and adding Coke in this. Second question I ask is, Coke is drunk when it is chilled. Thanda. The advertisement kuda thanda అని వచ్చింది కదా. చిల్ లేకుండా నార్మల్ టెంపరేచర్ మీద కోక్ తాగటానికి ట్రై చేయండి, నచ్చదు. తాగలేము అని కాదు, ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు, జనరల్గా మనం తాగం. అట్లాంటప్పుడు యు ఆర్ డ్రింకింగ్ ఇట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ చిల్డ్, యువర్ టంగ్ కెనాట్ మేక్ అవుట్ ఆల్ దోస్ టేస్ట్ అండ్ దెన్ యూఆర్ స్వాలోయింగ్ ఇట్. సో ఇఫ్ అ థింగ్ ఈజ్ నాట్ డ్రింకబుల్, మామూలు కండిషన్స్లో రూమ్ టెంపరేచర్లో మీరు తాగడానికి నచ్చకపోతే, why are you forcing yourself to chill it and drink? It is not a good drink. Sir, as a young generation, if I have some 10 lakhs today, you are also an entrepreneur. So where do you think we invest in this current market? I would ask the youngster, మీ ప్యాషన్ ఏంటి, ఏం చేయాలని ఉంది? ఏదైనా వర్క్, ఇది వర్క్ చేస్తాను అనుకుని చేస్తే ఇట్ ఈస్ వర్క్. ఇట్ ఈస్ మై లవ్ అని చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ జాయ్. హ్యాపీనెస్ కావాలని చేయాలని చేసేదానికను ఫోర్సబుల్లీ చేయించేదానికి తేడా ఉంది. అదొకటి. నంబర్ 2, ఏదైనా పెద్ద బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే 10 lakhs is too small. అది స్టార్ట్కి సరిపోద్ది. ఈ ముద్రాలోనూ ఏదో ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకుని అది పాస్ చేయించుకుని చేసుకుంటే బెటర్. Depends on what is your talent. If your talent is in agriculture, coming out in food products, ఏదైనా ఉంటే అట్లాంటివి చేయండి.
There 10 lakhs makes a difference. Yeah. But I want to sit in a city, I want to sit in an air-conditioned office and 10 lakhs won't pay your bills for 2 months. కరెక్ట్. So you have to be very selective about what you want to do, not what other people are doing. వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా చేస్తాను అని నాట్ ద ఆన్సర్. మనకి ఏది చేయాలని ఆశ ఉందో, ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని మీద పెట్టుకోండి. దానికి 10 lakhs స్టార్ట్ అవుద్ది. కానీ ఇంకా కావాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు, ఏం చేయొచ్చు, ఎవరితో జాయిన్ అవ్వచ్చు అని ప్లాన్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్స్. పార్ట్నర్షిప్స్ వెరీ క్విక్లీ బ్రేకప్. కాదుకూడదు పార్ట్నర్షిప్ చేసుకోవాలి. పార్ట్నర్షిప్ ఎప్పుడు చేసుకుంటారండి? మన ఫ్రెండ్స్ మనతో తోడు ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటాం. ఆ టైంలో అంతా వెరీ నైస్ హంకీ డోరీగా ఉంటుంది. అందరూ వెరీ నైస్ పీపుల్ ట్రీటింగ్ ఈచ్ అదర్. టుమారో ట్రబుల్ వచ్చినప్పుడు ఆ నైస్నెస్ ఇస్ గాన్. అప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకుంటారు. అందుకని ఫారిన్ కంట్రీస్లో ప్రీ నప్షల్ అగ్రిమెంట్ అని రాస్తారు కదా పెళ్ళిళ్ళు మొదల. అట్లాగే పార్ట్నర్షిప్స్ చేస్తే ఈ ప్రీ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అని ఒకటి రాయించుకోవాలి. నేను ఎంత చేస్తే నాకు ఇంత, నువ్వు సడన్గా డబ్బులు అవసరం అయితే నువ్వు డబ్బులు ఇచ్చావంటే నీకు వడ్డీ వచ్చుద్ది, ఎక్స్ట్రా షేర్ రాదు. ఎంత వడ్డీ వచ్చుద్ది, ఎన్ని నెలల తర్వాత అయినా మీరు ముందర రాసుకోండి. నేను ఎక్స్ట్రా పని చేస్తా ఉంటుంటే మీరు హాలిడే తీసుకున్నారంటే నేను ఎక్స్ట్రా పని చేసిన దానికి నాకేం వచ్చుద్ది, డబ్బుల్లో వచ్చుద్దా షేర్లో వచ్చుద్దా, అది మీరు డిసైడ్ చేయండి. ముందర డిసైడ్ చేసుకోండి. అంతా బాగున్నప్పుడు డిసైడ్ చేసుకుంటే మంచిది, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే జరగదు. మీరు నాకు తెలిసి చాలా జనరేషన్ చూసింటారు. సో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ టు దిస్ కరెంట్ జనరేషన్? నేను ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇది అడిషన్గా చెప్తాను. మీకు ఒక చాయిస్ ఉంది. ఇండియాలో ఈ బ్రిటిష్ కొలోనియల్ ఎడ్యుకేషన్ టైం నుంచి దే ఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్. అందుకనే అందరూ పోయేసేసి జాబ్ సెక్యూరిటీ అది ఇది మాట్లాడతారు. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ సంథింగ్ ఎంటర్ప్రెనర్గా చేసుకోవాలంటే జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండదు కదా, ఆ రిస్క్ తీసుకోవాలి. నేనేది ఏంటంటే మీరే ఆలోచించండి ఏది మంచిది అని. కష్టపడి రిస్క్ తీసుకుని నా సొంత డ్రీమ్, నాకు ఏదైతే కళ ఉందో ఆ కళని రుజువు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం మంచిదా, లేకపోతే ఏదో జాబ్ తీసుకుని కొంచెం సెక్యూరిటీ వస్తుందని చెప్పి నా కష్టం అంతా ఇంకోళ్ళ కళ చేయటానికి మంచిదా? డూ ఐ వర్క్ ఫర్ మై ఓన్ డ్రీమ్ ఆర్ ఐ వర్క్ ఫర్ సంబడి ఎల్సెస్ డ్రీమ్? యూ డిసైడ్. మందే మంచిదంటే కష్టపడండి, ఫెయిల్ అయితే సో వాట్, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయి. బాక్సింగ్ రింగ్లో ఎవరైనా గుద్ది మన కింద పడేశారనుకో, పడిపోయానే అననే వదులు లెగవాలి కదా, లెగిసి మళ్ళీ ఫైట్ చేయాలి కదా. అట్లాగే చేసుకోండి. ఫెయిలియర్ ఈజ్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్, ఇట్ టీచెస్ యూ. సో ఐ థింక్ యూ గోస్, అంటే మీ అమ్మ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి డబ్బులని అప్పులు తీసుకుని అంతా పెట్టి ఫెయిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ థింగ్. యూ డూ యువర్ ఓన్ బిట్, టేక్ యువర్ ఓన్ రిస్క్. అది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ హోప్ మీ దర్శకులందరికీ కూడా దిస్ ఇస్ బీన్ ఆఫ్ సమ్ యూస్. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ టు గెట్ యువర్ కమెంట్స్ ఆన్ దాట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.